اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کی اس خصوصی کلاس میں ہم جو ہے اپنے تمام اسباق کا ایک غائبانہ جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو آج تک سیکھا ہے وہ کتنا سیکھا ہے۔ تو آئیے اس سبق میں ابتدا کرتے ہیں۔ حصہ اول آؤ نماز کے ذریعے سیکھیں۔ تو گزشتہ اسباق سے چند سوالات لیتے ہیں۔ ترجمہ کیجئے۔ الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا۔ ABCD جی۔ الرجیم کے معنی سی دھتکارا ہوا۔ اذا جا کا مطلب ہے جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب آ جائے، جب وہ آ جائے۔ ABCD سی جب آ جائے۔ جب آ جائے۔ زدنی کے معنی بتائیے۔ زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے۔ ABCD ڈی زیادہ کر مجھے۔ زیادہ کر مجھے ڈی۔ اچھا چلے، اس سبق میں ہم نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ کتنا ہمیں آتا ہے، اور جو دوسری اہم چیز ہے آج ہم وہ دیکھیں گے صرف صغیر یعنی شارٹ ٹیبل بنانا، اور تیسرا جو ہے ہم ایگزام سے متعلق چند سوالات ہیں جو گزشتہ کلاس میں بھی دیکھے تھے، ان کو مزید تھوڑا تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 19 کے اختتام تک آپ وہ 232 الفاظ کر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، جو قرآن میں الحمدللہ 41,111 بار آئے، جو ہمارا ٹارگٹ تھا۔ جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ہم جو ہے کلاس 19 میں جو ہے وہ پورا کر چکے ہیں۔ آج کی کلاس یہ ایک خصوصی کلاس ہے جو ہمارا ایک طرح سے امتحان ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے۔ الحمدللہ ہم نے کورس مکمل کر لیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور گہرے دل سے، صدقے دل سے کہیں الحمدللہ۔ چلیے ہم پہلے سورۃ بقرہ کی 5 آیتوں کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اس میں سے کون کون سے الفاظ ہیں جو ہمیں آتے ہیں۔ جی، ذالکہ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، کیجئے کیا ترجمہ ہے ذالکہ؟ وہ یہ دونوں درست ہیں۔ اس سے یہ بلکہ آپ ذالکہ یہ دونوں یہ سمجھ لیں کہ ذالکہ وہ اصل مطلب ہوتا ہے، لیکن یہاں ماحول یا جو ہے ریفرنس کے حساب سے اس کے ترجمہ یا کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں میں نے دیکھا اس کے قرآن میں کئی جگہ پہ جو ہے یہ کے معنی بھی کیے گئے ہیں، ایک یہی نہیں کئی اور جگہ بھی۔ اگلا لفظ ہے الکتاب۔ ہاں جی، یہ بتائیے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم اور واحد ہے یا جمع ہے؟ کتاب واحد واحد ہے۔ جمع یہ جمع کتنے کا ہے؟ میں نے سر زباری ہے تو آپ کے لیے سزا یہ ہے کہ آپ دوبارہ میرے ساتھ QC1 جو ہے کرو گی، ابھی تک آپ پکی نہیں ہوئی، تیز ہوگی وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ابھی پتہ نہیں چلا۔ چلیں جی، الکتاب کا ترجمہ آپ کا آتا ہے۔ اب آگے ہے لا۔ لا کے معنی تو آتے ہیں نا؟ نہیں اور ریب جو ہے یہ نیا لفظ ہے، یہ ہم نے سمجھا ہے۔ فی ہی، ہاں جی یہ تو مجھے یاد پڑتا، ہم نے کوئی ٹیبل بھی کیا تھا۔ اس میں ہاں جی، اس کے کیا میں نے فی ہی اس میں ہے قرآن میں ترجمہ کرنے کا، آپ لفظ ٹکڑے کریں، جب ٹکڑے کریں گے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ ٹکڑوں کا اور ہو سکتا ہے تاروں کا یاد ہے، تو لہذا فی ہی، فی میں نے یہ ہی، اس میں ہدن یہ لفظ بھی کہیں پڑھا ہوا ہے۔ ہاں جی، ہدایت ہے، پڑھا تھا اہدنا الصراط، یہ وہی لفظ ہے،
ہدایت۔ آگے ہدایت دیں گے۔ للمتقین، اس کے ٹکڑے کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کس حصے کے آپ کو معنی آتے ہیں. للمتقین ٹکڑے کریں کیا ہوگا؟ لل اور لی اور متقین، المتقین ہوتا ہے اس سے. تو لی کے معنی تو آپ کو آنے چاہیے نا. لیے یہ دیکھتے ہیں ہمیں اس پوری دو دو آیت ٹکڑا۔ میں کیا آتا ہے. یہ دیکھیں یہ جن کے نیچے لال نشان ہے یہ آپ کو آتے ہیں. ذالکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، الکتاب پڑھا ہوا ہے، یہ لا کا لفظ بھی پڑھا ہوا ہے، فی ہمیں پورا آتا ہے، ہدن بھی آتا ہے اور یہ لی بھی آتا ہے. جو نہیں آتے الف لام میم ہے، اس کا معنی جو ہے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی کو پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا اسے تو چھوڑ. ریب جو ہے یہ ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے، اور یہ متقین بھی جو ہے آپ کے لیے ایک لفظ جو ہے نیا. اگرچہ اردو میں ہم متقی پڑھتے ہیں، متقی لفظ متقی بہت متقی ہے، لیکن یہاں ہم نے پڑھا نہیں ہے. تو دیکھیں کتنے لفظ آگے، 1 2 3 4 5 6 آتے ہیں، اور کتنے نہیں آتے؟ 1 2 3. یعنی آپ کو جو ہے کتنا پرسنٹ آ رہا ہے؟ 66% اس میں آ رہا ہے. ہمارا دعویٰ کیا تھا؟ 50%. چلیے اگلی آیت لیتے ہیں. یہ دیکھیں جو آپ نے نہیں پڑھے تھے ان کا ترجمہ آ گیا، الف لام میم، یعنی اس کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. ریب کے معنی ہوتا ہے شک، متقین متقیوں کے لیے یہ ہوتا ترجمہ. اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اب دیکھیں اس میں کیا آتا ہے. پہلے تو اللہ زی کو لیں، پہلے بتائیں اللہ زی واحد ہے جمع ہے؟ جمع اس کے معنی کیا ہے؟ معنی ہمیں آنے چاہیے. جو لوگ واحد ہے، الذی واحد ہے، اللہ زی الذین واحد جمع ہے، الذی واحد ہے، الذین جمع ہے، جمع ہے. الذی واحد ہے، الذین جمع. اوکے اچھا آگے آ جائیے. یومنون یہ آپ کا پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ اس سے یہ بتا سکتے ہیں یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، جمع ہے، واحد ہے، کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ہے، جمع ہے، فعل اور جمع. جمع ہے. فعل اگلا جمع. لفظ دیکھیے بالغیب، اس کے ٹکڑے کیجئے تاکہ ہم ترجمہ کر لیں. بی الغیب، دو بی اور الغیب. دو ہے، ترجمہ ہوا بھی الغیب، بالغیب کا کیا ترجمہ ہوا؟ غیب پر. غیب پر، غیب کے ساتھ بھی. وَيُقِيمُونَ، ہاں یہ لفظ ہمیں کہیں پڑھا ہوا لگتا ہے. وا کے معنی اور ہو گیا. یقیمون بتائیے یہ مضارع ہے، ماضی ہے، کیا ہے؟ مضارع ہے، مضارع، یہ جمع ہے؟ جمع جمع ہے، ہے، جمع ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. مذکر یا کیوں؟ مؤنث، اگر مؤنث ہوتا تو آخر میں الف تا تھا. میم تو لہٰذا ہے. جب بھی آپ قرآن پاک مذکر ہے. میں پلیز کوئی بھی لفظ جب آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے آپ کو وہ اگر نہیں بھی آتا آپ نے یہ دو کام کرنے. پہلا اس کے ٹکڑے کریں، ٹکڑے کرنے کے بعد جو آپ کو نہیں آتا اس کی ساخت دیکھیں کہ یہ بنا ہوا کیا ہے. آیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اگر یہ اسم ہے تو آیا یہ واحد ہے یا جمع؟ نمبر 3 اگر یہ جمع ہے یا واحد ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کم از کم یہ آپ بتا سکتے ہیں کسی بھی اسم کو دیکھ کر. اب آپ کو یہ آنا چاہیے. اگلا لفظ ہے الصلاۃ. الصلاۃ جو ہے بتائیے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے، آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث، واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد، دیکھیں یہ 3 4 چیزیں تو آپ بھی آگے چاہے اس کا مطلب نہ بھی آتا، لیکن صلاۃ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. جب اذان دے رہے تھے تو اس میں کیا کہا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ، وہ پڑھا نہیں تھا؟ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح. پڑھا تھا سر، مجھے یاد آ گیا، اتنا تھوڑا تھوڑا مجھے بھی یاد آ گیا کہ یہ تو پڑھا ہوا ہے ہمارا. تو اس کے کیا معنی ہے؟ نماز. اگلا لفظ ہے وَمِمَّا، اس کے ٹکڑے کریں گے تو یہ اس کے میں آپ کو بتا دوں وا کو تو علیحدہ کر لیں. جو مما ہے یہ من اور ما سے بنا، لیکن ایک حرف ہی لیتے ہیں. اصل میں یہ بنا من اور ما سے ہے، لیکن قرآن میں جہاں جہاں بھی مما آئے گا اس کو ہم ایک لفظ کے طور پر ترجمے کے لیے لیں گے. ہاں جی کیا ترجمہ ہوا؟ وا کے تو اور ہو گیا، اور مما اور کے می سے اور ماں جو. نہیں ایسا نہیں ہے، ابھی ہم دیکھیں گے. اچھا اگلا لفظ ہے من رزقناہم. پلس ما،
रज़क़ना उनके टुकड़े कीजिए। ना को अलग भी कर सकते हैं, ना और ना हम। और हम 3 हाँ, 2 टुकड़े हुए, रज़क़ना और रज़क़ना असल में ये टेबल से है, रज़क़ू रज़क़, रज़क़ा रज़क़ू रज़क़ का, रज़क़ता रज़क़तू रज़क़तू रज़क़ना, ये उस टेबल से आता है। रज़क़ा आपने फेल नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन उसका टेबल इसी तरह बनता है, रज़क़ू वो मिम्मा का 3 टुकड़ा होते हैं ना सर? रज़क़ा रज़क़ू रज़क़ता रज़क़तू रज़क़तू रज़क़ना, ये रज़क़ना वाला लफ्ज़ है। और हम का आपको तर्जुमा आना चाहिए। हाँ जी, हम का तो वो मुझे सब। बताएंगे। उन्हें आगे उन सबको नया लफ्ज है, हमने नहीं पढ़ा। ये बताइए कि आया ये जो है माजी है या मुदारे है? पहले तो इसका मुदारे फैसला। मुदारे मुदारे, मुदारे है, ये वाहिद जमा। है या जमा है? जमा जमा, जमा है। जमा है तो ये मुजक्कर है या मुअन्निस है? मुजक्कर मुज़क्कर, कम से कम ये चारों चीजें तो आप बता सकते हैं, ये माजी है या मुदारे है, ये वाहिद है या जमा है, ये जो है आया वो मुजक्कर है या मुअन्निस है, आया ये फेल है, इसम है, हर्फ है, ये 4 बातें तो आप बता सकते हैं ना। अगर इतना भी बताते हैं ये बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं पता, जिस बंदे को ये 4 बातें किसी लफ्ज की आती उसके लिए उसका सिर्फ तर्जुमा रह जाता है पीछे। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या हमें आता था। अल्लाज़ीना हमें आता था, बिल गैब में ये बी, व युकीमिना में वाओ, असलात पूरा लफ्ज, व मिम्मा और से जो हम का आता था। और जो लफ्ज हमें नहीं आते थे उनका हम देखते हैं। युमिनूना ईमान लाते हैं, गैब गैब पर, युकीमुना कायम करते हैं। ये हमने लफ्ज कायम पढ़ा था। व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, ये आता है कुरान में बहुत ज्यादा, लेकिन हमने कहा था कद कामतिस सला, कद कामा खड़ी हो गई नमाज। वो कामा जो है ये यकुमु से कायम करना, खड़ा करना। और रज़कना जो है ये हमने रिज़क दिया, युनफिकून मुखफ़िफ। अब ये देख कितने लफ्ज आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और कितने नहीं आते, 1 2 3 4 5। तो लिहाजा 50% से ज्यादा आते हैं। और हमने यही कहा था कि इंशाल्लाह ये जो QC1 आप सही कर लेंगे तो आप 50% अल्फाज कम से कम जो है वो जानते होंगे। आइए अब इसका जो है अगला हिस्सा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वल्लज़ीना, हाँ जी, टुकड़े कीजिए। और तर्जुमा, अब टुकड़े के बाद तर्जुमा। वा के मैनी और, अल्लज़ीना जो लोग युमिनूना, ये आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आप ये बता सकते हैं ये माजी है, मुदारे है, क्या है? मुदारे मुदारे है तो इसका मतलब फेल हुआ ना, यानी इसम और हरफ नहीं है। और फिर ये देखिए ये वाहिद है या जमा है, वाउनून है जमा। और फिर ये देखें कि ये जो है मुजक्कर है या मोनिस है, क्योंकि ये वाउनून है या वाउनून मुजक्कर में आता है, मोनिस में तो अलिफ आती है आखिर में, लिहाजा ये हमें चारों बातों का पता चला। नंबर 1 ये फेल है, नंबर 2 ये मुदारे है, नंबर 3 ये जमा है, नंबर 4 ये मुजक्कर है। यानी हर लफ्ज को इसी तरह आपने कुरान में उसके बारे में जैसे ही आपको ये पता चले ये इसम है या फेल है, उसकी 4 बातें आपने ढूंढी। चले बीमा, हाँ जी, टुकड़े कीजिए इसके। बीमा बी और माँ, माँ बी दो साथ, तो तर्जुमा जो, कीजिए। बी दो। साथ माँ जो जो से हाँ, यहाँ इसके मानी पर भी होते हैं, यानी ये जो बी होता है इसके एक मायने पर भी होते हैं। उनजिला ये हमने नहीं पढ़ा हुआ लफ्ज। आगे चले इलै का, ये पढ़ा हुआ है, ये एक टेबल मैंने पढ़ाया था कि ई के साथ होता है। यस इलैही, इलैका। इलैही, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, ये इलै का वहां से आया टेबल पे। तर्जुमा कीजिए इसका टुकड़े करके। इलै का टुकड़े पहले आपकी तरफ, आपकी तरफ साथ वाली तरफ, आपकी तरफ। इला और काइला के मैनी तरफ, का के मैनी आपके, तो आपकी तरफ पहले टुकड़े करके उनके तर्जुमा करें, फिर उसको जोड़ें। व माँ, ये अभी ऊपर बीमा था, यहाँ पे व माँ आ गया, 2 टुकड़े हैं। और जो उनजिला ये नया लफ्ज है, हमने नहीं पढ़ा, इसे छोड़ दें। मिन कबली का, मिन के मैनी तो आते हैं ना, मिन के मैनी क्या है? से।
कबली का में भी इसके टुकड़े कीजिए, कबली का, और कबल का। और का। कबल और कबल का। और आज जो है इसका तर्जुमा तो आपको आता है, कबल के मैंने कबली होते हैं और का। पहले। पहले। अब आगे चलते हैं, बिल आखिराती, बिल आखिराता के टुकड़े करें, वाह बी और अल-आखिरत। अब तर्जुमा कीजिए, तीन टुकड़े और और आखिरत पर। आखिरत के साथ। और आखिरत पर। आखिरत पर। हम के तो मैंने आपको भी आते होंगे, ये मुझे भी आते हैं, वैसे अच्छी बात है। हम के मैंने होते हैं वो सब, ये मैं इशारे वो करता सब। रहता हूँ। यू के नून, जी यू के नून बताएं, इस समय फेल है, हर्फ है, पहला मरहला फेल फेल। फिर फेल है। फेल है तो ये माजी है या मुदारे है, दूसरा मरहला मुदारे मुदारे। मुदारे है तो ये वाहिद है या जमा, तीसरा मरहला। जमा। अगर ये जमा है तो ये मुजक्कर है या मोनेस, आखिरी चौथा मरहला। मुजक्कर। तो इस तरह हर टुकड़े, हर लफ्ज के साथ आपने ये 4 मरहले करने हैं। अगर वो हरफ है फिर तो पहले मरहले में उसका तर्जमा करके उसके परे कर दें, क्योंकि जो हरफ होता है वो ना जमा होता है, ना मुजक्कर होता है, ना मुअन्नस होता है, उन सब चीजों से उसे माफी दे दें। तो लिहाजा हरफ हुआ, सिर्फ उसका तर्जमा करें और उसे छोड़ें। बाकी अगर फेल और इसम है तो फिर आपने ये 4 स्टेजेस कर। इसम है तो आया ये वाहिद है या मुजक्कर है, आया ये जमा है या जो है वो वाहिद है, मुअन्नस है, मुजक्कर है, इस तरीके से। चलिए अब इसका तर्जुमा देखते हैं क्या क्या हमें आता है। वल्लज़ीना ये हमें आता था, बिमा आता है, इलै का ये भी आता है, वमा भी आता है, मिन कबले का ये पूरा आता है, और बिल आखिरत ये भी पूरा आता है, हम भी आता है। जो लफ्ज़ नहीं आते थे, युमिनूना ईमान रखते हैं, उनजिला नाजिल किया गया, ये फिर वही लफ्ज़ आया, उनजिला नाजिल किया गया। युकीनूना यानी यकीन रखते हैं। तो कितने लफ्ज़ नहीं आते हैं? 1 2 3 4। और कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 आते हैं और 4 नहीं आते। इसका मतलब 50% से तो ऊपर ही आते हैं ना। मेरा मैथ कमजोर है इसलिए मैं उसकी सही परसेंटेज नहीं निकाल पा रहा कि आया ये 70% बनता है या 75% बनता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये 50% से ज्यादा है। चलिए जी अगली आयत लेते हैं, बिस्मिल्लाह। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हाँ जी, उलाइका वाहिदा जमा है, जमा क्या मायने है इसके? जालिका वो सब वही लोग। क्या मायने है? वही ना भाई, ये वो लोग। उलाइका वो का सब। छोड़ दो, अभी अल्लाह के वही मायने लोग बताइए। ये वो अल्लाह पर पर हुदन ये अभी पीछे पड़ा था, हदायत। हदायत हिदायत मीन के मायने हमने पीछे देखे थे। दे। हाँ ये टेबल से है। रब्बुहु रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, वहां हमने आपको ये बताया था ये जो रब्बुहु है ये रब्बे ही, और रब्बुहुम जो है वो रब्बे हिम भी आता है कुरान में। तो यहाँ पे ये देखिए ये हिम के साथ आ गया। टेबल हमने किया था रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, लेकिन उस वक्त वहां आखिर में हमने उस टेबल के जो है ये दोनों दिखाए थे, रब्बुहु और रब्बे हुम जो है वो रब्बे ही और रब्बे हिम होता है। तो ये रब्बे हिम आ गया, उसी टेबल से आ गया। इसके ये क्या माने होंगे? 2 टुकड़े के, रब और हिम उनका उनका। वो उलाई का इसके टुकड़े करें, उलाई का के टुकड़े करें। चले तर्जुमा करें। और वो सब और वही लोग। आगे हुम का मैं तर्जुमा करता हूँ, मुझे आता है हुम वो सब, ठीक है। वही सब। जो मुझे आता है वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा, मैं भी स्टूडेंट हूँ। अल मुफ्लिहून जी बताइए, इसमें पहला हर्फ है क्या है? अलिफ लाम से पता चला, वेरी गुड। पहला मरहला हो गया, हमने इसको अलग कर लिया, ये इसम है। अब दूसरे मरहले पे आते हैं। अगर ये इसम है तो ये वाहिद है या जमा है? जमा। अगर ये जमा है तो ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर। मुफ्लिहून ये हमने नहीं पढ़ा हुआ, आइए देखते हैं अब कितने लफ्ज इसमें हमें आते थे। सर पढ़ा हुआ उलाइका आता है, अला आता है, हुदन आता है, मिन आता है, रब्बिहिम आता है, व उलाइका आता है, हुम भी आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ एक लफ्ज नहीं आता इस पूरी आयत में, अल मुफ्लिहून, ये आता है।
वैसे हो सकता है आपको तर्जुमा आता होगा, क्योंकि सर फला ये फला वाला है ना, फला से आता है ना, वहां से आता है, लेकिन वहाँ पे हमने हैया इसको फला जो पढ़ा था, इस तरह नहीं पढ़ा, इस तरह नहीं पढ़ा, इसलिए यहाँ कल भी हम नहीं इसको पढ़ा। हाँ मुफ्लिहून के मायने में नहीं पढ़ा था। ये कुछ चीजें ग्रामर में ऐसी होती हैं, थोड़ी बहुत फर्क के साथ जो है उनको अलग किया जाए। बहरहाल एनी हो, ये एक लफ्ज छोड़ के बाकी सारे तो आते हैं, तो ये तो गोया 90% के करीब जो है आता है। चले हम फिर भी पासिंग मार्क्स 50 पे रखते हैं कि 50% तो हमें आ गया इस आयत में भी, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है किसी को 100% दिया तो, लेकिन वो हम पूरी क्लास को ले रहे, एक इंडिविजुअल को नहीं ले रहे। चले जी आगे चलते हैं। लिल मुस्लिमीन के मानी बताए, मुसलमान पर, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों पर, मुसलमानों के लिए, ABCD जी मुसलमानों के लिए। वेरी अभी आखिरत का मानी होगा, और आखिरत, और आखिरत में, और आखिरत पर, और आखिरत ABCD जी और आखिरत में, हो गया। और आखिरत में ये उलाइक अला हुदन का तर्जुमा कीजिए, ये सब हदायत पर हैं, वो सब हदायत के लिए, वो सब हदायत पर हैं, ये सब हदायत के लिए, ABCD जी ये सब हिदायत पर हैं। वो सब हदायत में। अल किताबू का मानी बताइए, किताब, कलम, किताबें, कागज, ABCD किताब किताब वमिम्मा का मानी बताइए, और उन सब से जो, उस चीज से जो, और उस चीज से, और उस चीज से जो, ABCD वमिम्मा और इन सब उस चीज से जो, और उस चीज से जो, मिम्मा के मानी होते हैं जो बीच में। आइए अगली आयत ले, आयत नहीं बल्कि ये जो है वो आयतुल कुर्सी का जो है वो हिस्सा है। आयतुल कुर्सी जो है पूरी आयत है, ये उसका जुज है। आइए देखते हैं, बिस्मिल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नूम। जी अल्लाह, अल्लाह के मानी अल्लाह ही होते हैं, ला के मानी है नहीं, इला के मानी आप बताएंगे, इला के मानी माबूद, और इला के मानी हुआ, हुआ ये तो सारा हर टेबल हुआ उसके हुआ, वो इसका मतलब मुझे भी आता है, हुआ का मतलब आता है, हुआ और हम दोनों का। अच्छा अल हय्यु, हाँ जी बताएं, इस समय पहला हर्फ है क्या? अगर इसम है तो ये हमने कहीं पढ़ा, मुझे याद आ रहा है, हय्या अलल फलाह। 5 दफा मैं ये सुनता हूँ, आवाज आ रही होती है लाउड स्पीकर पर मस्जिद से। हई, हई के मानी अल हई, लेकिन ये यहाँ पे ये हई जो है वो हयात से है, ये वो हया वाला नहीं है जो नमाज में अजान में होता है। यहाँ इसके और मानी, इसलिए हम ये फर्ज कर लेंगे हमें नहीं आता। अल कयूम ये भी हमारे लिए समझे नया लफ्ज है, लेकिन ये तो पता है ना कि ये इस समय फेल है, हर्फ है क्या, जैसे अल हई का। वेरी चले, और आगे मैं बता देता हूँ कि ये वाहिद है और जो है मुजक्कर है। ला के मैं नहीं बताइए, ला ला नहीं पहला मरहला टुकड़े का, टुकड़े करके दो मुझे। ला ताखुजुहु टुकड़े करें, तो 3 होंगे, ता को अलग कर ले, ताखुजु और हु। अब तर्जमा करें, जब 3 हो गए तो अब आपके पास ला के तर्जमा आ गया, हु का आ गया, दूसरे ताखुजु। अगर आपको नहीं आता है, नया लफ्ज है, तो कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं, कम से कम 2 टुकड़े तो उसके आपको आते हैं ना तर्जमा। सिन्हा तुम, ये भी आपके लिए नया नाम है, ये नया लफ्ज है, लेकिन हाँ ये तो पता चल रहा है ये इस समय फेल है, हर्फ क्या है, मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ नजर आ गया। इसम एंड पे जैसे जब इसम आ गया तो हमने उसे 4 मरहलों से गुजारना होता है। एक तो इसम हो गया, दूसरा अब बताएं ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो ये आया वाहिद है या जमा? वाहिद है। यानी ये लफ्ज है हमारे लिए नया, हमें इसका मतलब नहीं आता, लेकिन हम ये अच्छी तरह पहचान गए, ये एक इसम है और ये मुअन्नस इसम है और ये वाहिद इसम, इतना तो कम से कम हमें पता चले। चले जी, वला, हाँ टुकड़े कीजिए, वला और ला नहीं, नो और नहीं, जी नींद नींद, ये
आजान में पढ़ा था, अस्सलातु Yes. खैरुम खैरुम मिनन नौम। मिनन नौम। तो आइए देखते हैं हमें कितना हिस्सा आता है इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक हई, एक कयूम, एक ताखुस और सिनत, 4 लफ्ज हमें नहीं आते। और कितने आते हैं? 5 और 4 9 आते। तो इसका मतलब 50% से तो ज्यादा आ गया ना। चलें अब अगला हिस्सा लेते हैं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। लहु टेबल कराया था, लहु लहु उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, के लिए, माँ के 3 जो, मायने आते हैं हमें। जो, क्या, क्या, नहीं, जो पहला क्या, हमने जो पढ़ा आएगा था यहाँ पे। क्या, फिर हमने पढ़ा था नहीं, और नहीं, फिर क्या पढ़ा था? जो ठीक। या फिस समावात है, टुकड़े कीजिए। फी में और आसमानों में से, समावात, समावात का मुझे आसमानों दो में। मिनट से ये आया, इस समय फेल है, हर्फ है क्या है? इसम, अगर इसमें। इसम है तो आगे अगला मरहला शुरू हो जाता है। ये वाहिद है या जमा है? जमा जमा, अगर ये जमा है तो ये जो है मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मोनस, मुअन्नस है। इसमें ये अरबी लिखाई का अंदाज ये वाव के ऊपर जो खड़ी जबर है ना, ये अलिफ है। तो ये आखिर में क्या अलिफ ता आ रहा है, जो कि मुअन्नस जमा की पहचान है। वाह माँ, हाँ जी टुकड़े कीजिए इसके, तो जल्दी से टुकड़े करो। दो टुकड़े, फिल अर्द के भी टुकड़े करें। चले जी, फी और दो जमीन में, तर्जमा जैसे टुकड़े क्या तर्जमा करें कि किस हिस्से के फी आपके में और जमीन में, जमीन में अल अर्द बताएं। हाँ ये अब हम जमीन। बताते हैं। इस समय समय पहले हर्फ है। इसमें, इसम, गुड। अगर इस समय तो ये वाहिद है या जमा है? वाहिद, वाहिद, वाहिद जमा तो कोई चीज नहीं होता, या तो वाहिद होगा या जमा होगा सिस्टर। वाहिद है। ये तो आपने कोई एक तीसरी किस्म निकाल दी, इसके लिए मुझे ग्रामर की बड़ी बड़ी किताबें छाननी पड़ेंगी कि वाहिद जमा क्या चीज होती है, क्योंकि अभी तक तो मेरे नाके सिलम में नहीं है। वो तो मैं खुद मानता हूँ कि नाके सिलम है। आपने अगर कहीं पढ़ा है तो मुझे गाइड करें, मैं उसे जाके ढूंढता ये वाहिद जमा क्या चीज होती है। ये QC3 लेवल का है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं QC4 का अभी क्या फाइनल क्विज देने वाला हूँ। आप मुझे वो मत कहें कि QC3 में है। QC3 में पीछे गुजार आया हूँ। चले जी, फिल अर्द, अर्द जो है अलिफ लाम ने बताया ये इसम है मान। फिल अर्द जो है ये वाहिद होता है, इसका जम होता है अरादी। ये अर्द से अरादी, ये जो उर्दू में भी करते हैं अराजी, ये जमीनें जो होती है ना उनको अर्जी नवीस जो होते हैं या वो होते हैं, वो जब लिखते हैं तो अरादी जमा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा सवाल जो है वो सबसे है, मैं जिस पे 10 में से मैं 10 नंबर दे सकता हूँ। कितनी बड़ी बात, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर, मोनस है, मोनस। बैठिया जमीन। देख लो, 10 में से 10 नंबर मिलने हैं, या तो 10 मिलेंगे या 0 मिलेंगे। मुज़क्कर मुज़क्कर है सर मेरा। मुज़क्कर है या पहचान के मुअन्नस है? एतबार से तो मुज़क्कर है। मुज़क्कर है क्योंकि इसमें मोनस की कोई अलामत नहीं है। अलामत नहीं है। क्योंकि जमीन You are right, ये मुअन्नस है। आपको मैं 10 नंबर दूंगा, लेकिन सवाल का जवाब मुझे चाहिए। कैसे पता चला कि ये मुअन्नस है? क्योंकि जमीन मोनस आती है। सही है, सही है अच्छा बेटा, बच्चा, बहुत अच्छा है। अरब बड़ा बड़ा ही होता है। असल में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं अरबी में जो समाई होते हैं, यानी सुनते हैं। जो अहले ज़बान उसे कहते हैं, हम उसे मानते हैं। मसलन उर्दू में हम कहते हैं दही खट्टा है, दही खट्टी है। अब अहले ज़बान क्या कहते हैं? वो कहते हैं दही खट्टा है। दिल्ली वाले कहते हैं दही खट्टा है, हम कहते हैं जी बाकी हम दही। लेकिन लखनवी आ गए, एक और ग्रुप आ गया, उन्होंने कहा नहीं जी दही खट्टी होती है हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ खट्टा होता होगा, हमारे यहाँ खट्टी होती है। अब 2 ग्रुप है, 2 अहले ज़बान। इसी तरह अरबी के अंदर भी हम अहले ज़बान अरब को लेंगे कि वो मेजॉरिटी अरब इसको क्या कहते हैं। तो कुछ अल्फाज हैं, ये कोई 14 से 16 के करीब है जो कुरान में आते हैं और वो मुअन्नस है। जैसे आसमान मुअन्नस है, जमीन मुअन्नस है, आग नार मुअन्नस है,
اسی طرح جدار دیوار جو ہے وہ مؤنث ہے. اسی طریقے سے وہ جہنم کے جتنے نام ہیں وہ مؤنث ہے. یہ اب آگے کی کلاسوں میں. یہاں چونکہ ہمارا واسطہ صرف زمین سے، تو یہ یاد رکھ لیں اگر کوئی پوچھ بیٹھے میرے جیسا سر پھرا کہ یہ مذکر ہے مؤنث، آپ کہیں مؤنث ہے، تو اگلا سوال ہوگا آپ نے کیسے پہچانا؟ تو آپ کہیں گے جی سماعی ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے استادوں سے سنا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے عربوں سے سنا ہے، وہ اس کو مؤنث کہتے ہیں، مؤنث ہے. ابھی ہمارا بھی عربوں کا جھگڑا، آپ ان سے جا کے پوچھیں یہ مؤنث ہے مذکر کیوں نہیں ہے. آئیے من کے معنی تو مجھے بھی آتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں اس سے. کون منزل الذی، الذی یہ جو ہے ذا کو الذی کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور یشفع یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، یہ ہم آگے پڑھیں گے. اندہ، ہاں یہ تو کیا تھا میں نے، اس کے پاس، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اندہ ہوں، اندہ ہوں، اندہ کا، اندی، اندہ کم، اندہ نا، یہ تو ٹیبل کرایا میں نے، بڑا Yes, پکا sir. کر کے کرایا. ان دا پاس، ترجمہ اس چاہیے، کے پاس، ٹکڑے اس چاہیے. کے پاس. پہلے ٹکڑے کریں اندہ اور ہو، پھر کہیں اندہ کے معنی پاس، ہو اس کے، دونوں کو ملایا اندہ ہو اندہ اس کے ہو، بعد. اس کے اس پاس. طرح اس کے پاس. اللہ یہ اس ابھی کے پاس. پڑھا ہوا ہے، کہاں پڑھا سوائے، تھا؟ سوائے. مگر سوائے پڑھا کہاں ہے؟ سوال یہ کہ پڑھا ہم نے کہاں تھا؟ پڑھا ہوا ہے. لا الہ لا الہ الا لا اللہ. الہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، وہاں اللہ سوائے اللہ کے. بے اذن ہی، پہلے تو ٹکڑے کرو اس کے، یہ کچھ مجھے مشکل. لی اذن اور لی، تین ٹکڑے. اور تین تین ٹکڑے ہوئے. بی اذن اور ہی. بی کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، ہی کا بھی آتا ہے. پیچھے ایک لفظ آ گیا اذن. اذن جو ہے ویسے ہم نے کہیں پڑھا تھا، لیکن فی الحال ہم اسے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ انجان یعنی نیا لفظ ہے. لیکن اذن کے معنی اردو میں ہم جانتے ہیں اجازت، بے اذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. تو یہ جو ہے وہاں سے لفظ. آئیے دیکھتے ہیں کتنے لفظ ہیں. یہ تو بہت سارے آگے. صرف ذا کے معنی آپ کو نہیں آتے ہیں، یشفع اور اذن یہ نیا لفظ ہے. تین کو چھوڑ کے ماشاءاللہ یہ تو کوئی 80-70% سے بھی اوپر آپ کو آ رہے ہیں. صرف تین لفظ نہیں آتے. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں آیت مبارکہ، آیت الکرسی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ہاں جی، یعلم، یا لمو جانتا ہے. جانتا ہے. یعلم وہ جانتا ہے. مدارے 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 ہے، واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ واحد. واحد 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 ہے. واحد مذکر ہے، اگلا سوال پھر ہوگا مذکر ہے یا مؤنث مذکر ہے؟ ہے سر، مذکر. 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 چلیں اس میں ہم زیادہ باعث نہیں کریں گے، کیونکہ ٹیبل ہم آپ کو جو ہے مذکر کا کراتے ہیں، مؤنث کا صرف ایک سیدھا بتاتے ہیں. اسے میں اسے زیادہ نہیں تفصیل. ماں کے معنی، ہاں جی ماں کے تین معنی تھے، یہاں کون سے جو معنی ہوں کیا، گے؟ مگر جو جو کیا کیا نہیں. اینا ایدیہم، اینا کے معنی تو آنے چاہیے. تو یہ لفظ پڑھا. درمیان، درمیان، درمیان. اور درمیان. ایدی، ایدی 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 یہ ہاتھوں کو ہاتھ، کہتے ہیں. ہاتھوں ہم کو. ہم ان کے اینا ایدیہم، اس کے ہاتھوں ان کے کے ہاتھ، درمیان ان کے ہاتھ. سامنے، سب کے ہاتھوں میں. سامنے. ان کے ہاتھ کے وما درمیان. کے ٹکڑے کریں. چلیں جی وما کے تو ٹکڑے کرو. با اور ماں جو. اور با اور ماں. خلفہم کے ٹکڑے کریں. دو ہے. خلف اور ہم. خلف خلف الگ اور اور ہم الگ. تو خلف اور ہم. خلفا، خلف کہتے ہیں خلفا پیچھے. اور ہم. ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے. فوقا، تحتا، خلفا، امامہ، یہ جو ہے سمتیں ہوتی ہیں. فوقا، تحتا، فوق اوپر، تحتا نیچے، امام سامنے، خلف پیچھے. یم شمال، بائیں دائیں، یہ جو ہے الفاظ ہیں، یہ آگے پڑھیں گے. ولا یحیطون، ہاں جی ٹکڑے کرو پہلے تو اس کے. واو لام یو. لا یحیطون. یحیطون، یحیطون، پہلے اب یحیطون کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے. پہلے بتائیں اس میں فعل مضارع کیا ہے؟ پہلے مضارع تو یہ بتائیں مضارع. اس میں فعل فعل ہے، فعل. فعل ہے، مضارع ہے، جمع فعل ہے. پہلا سوال ہو گیا. فعل ہے، اگر یہ مضارع فعل ہے تو مذکر کل ہے. ہو جائیں گے. سر آیا کو یہ مذکر فعل بھی ہے ہے، تو واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع، جمع ہے. واحد. جمع، اگر فعل ہے تو یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع. مضارع. مضارع، ہے، جمع ہے. اگلا سوال ہے جمع. آیا یہ مذکر
मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। तो माशाल्लाह अब आपको ऐसा ऐसा ये चीज समझ आने लगी कि कुरान में कोई भी नया लफ्ज जब आप देखेंगे आपने अपने आप से ये सवाल ऐसे ही करने जैसे मैं कर रहा हूँ कि आया ये इसम है, फेल है या हर्फ है, और फिर उसके पहचानने के बाद अगर फेल है तो ये पूछे ये माजी है, मुदारे है या अमर है, क्योंकि अब तो आपने अमर पढ़ लिया ना, अमर नहीं पढ़ लिया, आप ये नहीं कह सकते हैं। और फिर उससे अगला सवाल आप अपने आप से करें कि ये वाहिद है या जमा है, और फिर अगला करें ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, और आखिरी सवाल अगर ये यहाँ जमा आ रहा है तो क्यों जमा आ रहा है, अगर ये वाहिद आ रहा है तो क्यों वाहिद आ रहा है, अगर ये मुज़क्कर आ रहा है तो क्यों मुज़क्कर आ रहा है, अगर ये मुअन्नस आ रहा है तो क्यों मुअन्नस आ रहा है। जब ये पांचवें सवाल पर आप ढूंढेंगे तो पीछे और आगे जो है आपको चीजें मिलेंगी जो बताएंगी कि इस वजह से ये यहाँ पे जो है वाहिद आ रहा है, इस वजह से ये जमा आ रहा है, इस वजह से ये जो है मुअन्नस आ रहा है, इस वजह से ये आपके ज़हन को मैं अभी कुरान के साथ जोड़ रहा हूँ कि हमने कैसे कुरान के अंदर मुताला करना है। जो कुछ हमने पढ़ा है अपने से नाकिस इल्म के साथ जो कि 50% अल्फाज का दावा करता है, हमने उस अल्फाज को किस तरीके से पहचान के आगे पीछे जो है उसको जोड़ के मतलब। चलिए जी, विशयइन ये तो पढ़ा हुआ है, इसके टुकड़े करो। विशयइन और सही चीज वो हमने पढ़ा था ना, शयइन दो पेश वाला और शयइन दो जबर दो जेर वाला, ये वो वाला है। मिन इल्म ही टुकड़े करें, हाँ मिन तीनों का तर्जमा देखिए। मिन का तर्जमा आसान था, ही का तर्जमा हो गया, आगे इल्म, इल्म आपको पता है मिन इल्म ही। अब तीनों के तर्जमे को जोड़ दें, क्या हुआ? मिन इल्म ही, उसके इल्म से, उसके इल्म से, इल्ला फिर वही आ गया। अभी कितनी दफा तो पढ़ा है, बिमाशा। यस, पहले टुकड़े करो, टुकड़े करो ताकि हम इसे तीन टुकड़े बेसाख माँ जो शाह चाहे। बिस्मिल्लाह से हमने पढ़ना शुरू किया था। वो बी चाहे साथ माँ जो शाह हमने पढ़ा हुआ है कहीं, कौन मुझे बताएगा? इंशाअल्लाह। हम कहते थे ना इन्ना का, हम जो है तर्जमा हम कहते हैं जी इनका तर्जमा क्या है और इन्ना का क्या है, तो हम कहते हैं जी कोई जुमला याद करें, आप कहते हैं इनके लिए इंशाअल्लाह, इन्ना के लिए कहते हैं इन्नल्लाह मा साबरीन। वहां से हमने याद किया, तो ये शाह वहीं से आया है। अगरचे ये कोर्स में इस तरह हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन इसका हमें पता है। ये देखते हैं कितने लफ्ज आते हैं, माशाअल्लाह। ऐदी का तर्जमा नहीं आता, यहाँ इसके मैंने साथ, असल में हाथों के अंदर जो चीज होती है वो उसके सामने होती है, तो ये मुहावरतन तर्जमा है। असल तर्जमा यही है कि दोनों उसके दोनों हाथों के अंदर। अच्छा, खल्फ का हमें नहीं पता, लेकिन मैंने बता दिया इमाम, खल्फ, फौक, ताहत, ये जो है इतराफ होते हैं, यमन, शिमाल, ये इस इतराफ को कहते हैं। यूतूना एक नया लफ्ज था हमारे लिए, और बाकी देखिए कितने ज्यादा आते हैं, कम से कम 50% तो आते हैं ना। सही है। 50%। आप लोग तो फिर माशाल्लाह पढ़े लिखे। चले जी, आखिरी हिस्सा है। तो घर वाले हंस रहे तो इसलिए मुझे भी हंसी आ गई कि चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला युद्दु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। वासिया ये लफ्ज हमने नहीं पढ़ा हुआ, इसे छोड़ देते हैं। कुर्सी, कुर्सी लफ्ज हमने नहीं पढ़ा हुआ, अगरचे कुर्सी हमें आम फहम है, कुर्सी बीच में मैं बैठा हूँ ये भी कुर्सी है। हु के मैंने आते हैं, हु क्या तर्जुमा करें? उसके अभी हमने पढ़ा था कि जमा का सीगा है, मुअन्नस का सीगा है आसमान। वल अर्द ये भी हमने पढ़ा था। अभी ये जो है जुबैरिया कह रही थी कि ये पक्की बात है कि ये मुअन्नस है, और उसको 10 नंबर भी मिल गए। अच्छा, वला यूदो, वला के इसका टुकड़े करें, वाला तीन की आपको मैंने आनी चाहिए, वा, ला और हु, तीन की आनी चाहिए। और नहीं आगे है हिफ्ज़ुहुमा। हाँ जी, इसके टुकड़े करें, हिफ्ज़ुहुमा, हुमा दो हुमा का तर्जुमा बताएं जी। हमने पढ़ा हुआ है ये, बस इतना मैं बताऊंगा। हुमा के क्या
माँ जो और वो कौन उसका के लिए तस्नीया के लिए आती है ज़मीर। हुमा उन Very सबका। good. हुमा दो के लिए आते हैं। दो के लिए हमने तस्नीया पढ़ा के लिए था, आती है ज़मीर। हमने कहा था मिल अस्समावात व मिल अर्द व मा बैनहुमा बैनहुमा दरमियान वहां हमने दोनों पढ़ा था उन दोनों के दरमियान, दरमियान वहां हुमा पढ़ा था। वैसे आप जो बता रही है ये इसी तरह है, हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुम अंतुम अंतुमा अंतुन्ना, आना नहनु, ये 14 सीगे होती है। वहां ये हुमा 2 दफा आता है, हिया के लिए भी और हुआ के लिए भी आता है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये मोनिस के 6 सीगे, जिसमें से आपने जो है हुआ हुम और हिया 3 पढ़े, 3 आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये हुमा जो है वहां से आता है, उसको छोड़ के आप ये याद रखें मिल अस्समावाति व मिल अर्द व मिल मा बैनहुमा, जो कुछ जमीन और आसमान के सबको भर के, वहां हमने हुमा पढ़ा था उन दोनों। आइए वह हुआ, ये तो पढ़ा हुआ है भाई, ये हुआ तो वापस आ गया हुआ। और वो वहां से हमारी पहली ग्रामर की हुआ से होती है, हुआ हम कहते हैं हुआ हुम वाला टेबल कराते हैं, ये तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ जी, ये तो आपको आना चाहिए। वाह के मैनी और हुआ हुआ अलीउल अजीम, अली ये जो है इसको मैंने बुलंद था आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आला पढ़ा था, वो इसी से अजीम पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा था भैया अजीम, ये मुझे बताओ। सुभान रब्बियल अजीम। वाला अब देखिए इसमें आपको कितने लफ्ज आते हैं, माशाअल्लाह। अस्समावात आता है, हु आता है, वल अर्द आता है, वला और हु आता है, व हुआ और अलीउल अजीम आता है। नहीं आते तो ये 4 लफ्ज आपके लिए नए हैं, वासिया, कुर्सी, युर्दो, हिफ्जुमा। ये हिफ्जुमा में भी देखें हुमा के मायने हमें आते थे, लेकिन उसने कहा नहीं जी हमने एज ए हुमा को पढ़ा नहीं है, छोड़ दो। तो लिहाजा ये आपको 50% से ज्यादा आते हैं कि नहीं आते। चलिए अब दुआए कनूत लेते हैं, ये इजाफी है, ये हमारे कोर्स QC1 का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको डाला गया है ताकि नमाज पूरी हो जाए। तो आइए इसको हम ऐसे ही देखेंगे। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना बेशक हम, नस्ताइनु का ये लफ्ज हमारा पड़ा हुआ है, हम मदद मांगते हैं का तुझसे, व नस्तगफिरुका, व और नस्तगफिरु यानी हम बख्शिश चाहते का तुझसे, व नुअमिन और हम ईमान लाते। ये नुअमिन आपने नहीं पढ़ा, आगे क्लासों में पढ़ेंगे, ये आमना से निकला हुआ है। बी का ये पढ़ा हुआ है हमारा, बी यानी पर या से, का तुझ यानी तुझसे या तुझ पर। व नतवक्कलु, वा और ये नतवक्कलु ये आप आगे पढ़ेंगे, तवक्कल से निकला हुआ है। अलय का ये पढ़ा हुआ है यानी आप पर। व नुसन्नी ये नहीं पढ़ा हुआ, वाह पढ़ा हुआ है, नुसन्नी आपके लिए नया लफ्ज है। अलय का ये तो पढ़ा हुआ है टेबल से। अल खैर ये भी पढ़ा हुआ है, खैर खैर की वो जब मुकालमे में करते थे, अल अंता खैर या जो है खैरन जो है वो उसके हमने मुकालमे बनाए थे। व नशकुरु का, यस इसके टुकड़े कीजिए। व नशकुरु का, वाह और तीन है वाह नशरू और कातिन शुक्र और का, वला तो 4 नकफुर होने का, चाहिए। और का जो है इसके 2 हिस्से और ला का भी तर्जमा आता है, और नकफुर जो है वो कुफर से निकला है, तो वो इनकार करना, नाशुक्री करना, उसके मैंने। नखदा, वाह के मैंने आपको आते हैं, ये आपके लिए जो है एक अलहदा है। नखदा ये खला उर्दू में होता है, जब ये खला लेते हैं तो अलहदगी करते हैं, पैदा होते हैं, तो ये वहाँ इस्तेमाल होता है। वह नतरुकु का, वाह हमें आता है, का आता है, नतरुकु जो है ये हमारे लिए एक जैसे उर्दू में इस्तेमाल होता है तरक करना, छोड़ना किसी चीज को, ये उसी से निकले नतरुकु, हम छोड़ते हैं। मई यफजुरु का, मन के जो है वो मैनी हमें आते हैं और काके आते हैं। यफजुरु का वैसे ये पूरा लफ्ज है, लेकिन हम इसे देख लेते हैं। अगला हिस्सा है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इया का, ये तो पढ़ा हुआ है भाई, इसके तो बताओ कहाँ पढ़ा था। इया का नाबुदु या का नाबुदु व या का हर रोज नस्तईन। नमाज में, या का इसके बाद तो नमाज ही नहीं होती। इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, ये तो हर आयत के अंदर पढ़ना पड़ता है। नाबुदु भी वही था, हम इबादत तेरी करते हैं। वला का ये तो आपको आते हैं, वा ला आ का 3 टुकड़े, वा ला आ,
और आपके लिए उसे कि मैंने कहा हम नमाज पढ़ते हैं वरना सुजूदु और हम सिजदा करते हैं तुझे वा इलाइका के टुकड़े करें वो वा इलैका और अलैका की वा इलै और का वा इलैया यानी इला उसे और ये उस तरह ना सा ये हमने नहीं पढ़ा सा सही करते हैं ये जो जब हज करते हैं ना तो शैतान को किकरे मारने के बाद फिर जो है वो सफा मरवा के दरमियान दौड़ते उसे करते हैं सही तो ये वो सही कोशिश करें वरना फिर ये भी नया लफ्ज है वाह के मैंने ले लीजिए बाकी जो है वो हमारे लिए वह नरजू वाह के मैनी हम आते हैं नरजू वैसे रजू से होता है लौटना उम्मीदवार होना इसके माने रहमत का ये लफ्ज पढ़ूंगा रहमत को कहते हैं काते हैं तेरी रहमत व नक्शा और हम डरते हैं खशियत ये खशियत इलाही उर्दू में एक लफ्ज होता है अल्लाह का खौफ अल्लाह का डर तो ये उससे है अजाब का भाई इसके तो टुकड़े कर दो अजाबा के ताकि अजाब का अजाब हमारे उर्दू में भी अजाब लफ्ज इस्तेमाल होता है हर एक को हम डराते हैं अल्लाह ताला का अजाब आएगा पकड़ लेगा क़यामत में बड़ा अजाब होगा वो अजाब का आवाज रहता होता है बंदा डर के रोने लगे इन्ना बेशक अजाब का ये अभी पिछले पढ़ा ये पिछले उसमें इन्ना से पहले मैंने कुफार ये जमाए कुफार की पहुंचने वाला का देखें इसमें कितने लफ्ज़ आता है वाह और का के मैंने आते हैं वाह के मैंने बीका वाह के मैंने अलाई का वाह और अलाई का अलखैर के मैंने वाह और का के मैंने वाह ला और का के मैंने वाह के मैंने वाह और मिन और का ये जो नीले रंग में लिखे हैं सिर्फ ये हमारे लिए है हालांकि इसमें से भी कुछ हम जानते हैं जैसे ये नस्तगफिरु ये हमने नस्ताइनो जो पढ़ा था उस तरह मिलता जुलता लफ्ज है न तवक्कल का लफ्ज ये जो है उर्दू में हम आम इस्तेमाल व नोमिनु आमना ईमान लाना ये उससे जो है हमें आ जाता है इसी तरह ये मुसन्नी और नशकुर नून को हटा के देखें शुक्र तो क्या है शुक्र ये उर्दू में आम लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो एक और हिंट में आप देखिए बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और अरबी में भी वो उसी तरह है सिर्फ फर्क ये है कि अगर अरबी का एक लफ्ज आगे आपको तर्जमा नहीं आ रहा आप उसके जेर जबर पेश हटा के देखिए उसका कोई उर्दू का लफ्ज तो नहीं बनता मसलन ये जो नशकुर है इसका नून हटा के आप जज़म और पेश दोनों हटा दे तो क्या बन गया शुक्र शुक्र लफ्ज उर्दू में इसके मायने भी शुक्र के तो इस तरह इस बहुत सारे जो है ये ऐसे अल्फाज हैं मिसाल के तौर पर ये नतवक्कल था नतवक्कल का नून जो है जमा कार है उसे हटा दें और इसके जेर जबर पेश गैब कर दें तो क्या रह जाएगा ता वाव काफ लाम तवक्कल उर्दू में ये तवक्कल इसी तरह इस्तेमाल करते हैं एक ये भी गुर है कि अगर कोई लफ्ज आप पढ़ रहे हैं उसका मायने नहीं है आपने टुकड़े करके उसके हिस्से अलग कर दिया खालिश लफ्ज रह गया उस लफ्ज के ऊपर जो अरबी के जेर जबर पेश हटा के देखें आए ये कोई उर्दू का लफ्ज नहीं बनता अगर बनता है तो समझ लिया ये वही लफ्ज है क्योंकि अरबी से उर्दू के अंदर 40% अल्फाज आएंगे ये भी एक तरीका है किसी लफ्ज को पहचानने का मसलन ये था वला नकफुरु वाह ला को हटा दिया वाह भी हट गया ला भी हट गया नकफुरु में ना हमें पता है जमा का सिरा है उसको भी हटा दिया पीछे क्या रह गया काफ उसके जेर जबर हटा दे कुफर उर्दू में लफ्ज है कोई चीज समझ आ रही है कोई एक कायदा गाइड में दे रहा हूँ कोई समझ आ रही है किसी लफ्ज को अगर ये पहचानो ये उर्दू और अरबी का मुश्तरका है तो उसके जेर जबर पेश हटा के देखे आया वो लफ्ज उर्दू में आ रहा है अगर आ रहा है तो समझ लें ये जो अरबी में लिखा हुआ लफ्ज है इसका तर्जुमा वही है जो उर्दू में हम इस्तेमाल करें माशा क्या क्लास है आज तो बड़ी अल्लाह की रहमतें हो रही हैं इल्म झड़ रहा है इल्ला के मायने बताइए सिर्फ नहीं साथ मगर लेकिन ABCD जी साथ डी इल्ला वैसे सिवाय मगर लेकिन फिर समावात का तर्जुमा कीजिए आसमान से आसमानों में आसमानों से आसमान में ABCD जी आसमानों में बी समाए वल अर्द
لیکن آسمان اور زمین، آسمان سے زمین تک، آسمان اور زمین کے درمیان، زمین سے آسمان تک، ABCD جی جی آسمان اور زمین کے درمیان آسمان اور زمین کے شیء کا درمیان مطلب ہوگا چیزیں، چیز کچھ بھی نہیں، ہر چیز شیء چیزیں بعد تم کا یعنی بتائیے، ان سب کے بعد، تم سب کے بعد، ہمارے بعد، تم سب کے بعد تم کا سوائے ہے، تم سب کے بعد بھی بھی کے بعد بھی تو آپ قرآن کے دوسرے صفحات پر بھی اسی طرح مشق کر سکتے ہیں، اور ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے قرآن کے 50% الفاظ سیکھے اور ایک قرآن واقعی آسان ہے۔ آپ خود اپنے طور پر کسی بھی صفحے کو کھولیں اور اس میں جتنے الفاظ ہیں ان کو اسی ترتیب سے جیسے میں نے بتایا ہے ان کا جو ہے انالائسس کریں، تجزیہ کریں، آیا ایک لفظ ہے وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، اگر ہے تو وہ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کو ٹکڑے کر کے علیحدہ کر دیں، اور اگر وہ لفظ ہم یہ دیکھتے چاہتے ہیں اردو میں ہے یا نہیں ہے تو اس کے زیر زبر ہٹا کے دیکھیں وہ ملتی جلتی شکل میں عربی میں ہے، اردو میں ہے تو وہی اس کا ترجمہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ڈکشنری دیکھیں یا جو ترجمہ ہے قرآن کا اس میں دیکھیں کہ اس کا کیا ترجمہ کیا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، قرآن میں جب آپ ترجمہ دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں، اس نے وہ لفظی ترجمہ نہیں کیا ہوتا، اس نے محاوراتی کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے جو عبارت چلی آ رہی ہے اس کے مطابق اس لفظ کا جو ہے جو مفہوم بنتا ہے وہ اس میں کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ تھا بین ایدیہم، اس کا اصل ترجمہ کیا بنتا ہے درمیان میں ہاتھوں کے، ہم ان کے، لیکن اسے کہا ان کے سامنے، کیوں؟ وہ یہ ترجمہ آتا ہے کہ جو چیز ہاتھوں کے سامنے، ہاتھوں کے اس کے ہوگی درمیان میں وہ اس کے سامنے ہو۔ تو اس طریقے سے جو قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے اس میں الفاظ جو ہے وہ محاورے کے مطابق، جملے کے مطابق، ریفرنس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ پھر آپ کو ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے کہ اصل ترجمہ ہے۔ تو اس کا ایک آسان فارمولہ یہ ہے، چونکہ عربی کے جو ہے تقریباً 40% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو بہت سارے الفاظ ہیں کہ آپ صرف ان کے پیش زبر زیر ہٹا دیں تو وہ اردو والے لفظ کے دے گی۔ مثلا ایک لفظ ہے شکرن، شکرن، اب یہ لفظ ہے عربی میں، اس کے پیش زبر ہٹا دیں شکر، شکر اردو میں استعمال، اسی طرح اور بہت سے لفظ۔ اب ہے کہ آگے کیا ہے، یعنی QC1 تو کر لیا، اب آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ آگے QC2 ہے، پھر QC3 ہے، پھر QC4 ہے، 5 ہے، 7 ہے، ماشاءاللہ چلتے جائیں، قرآن سیکھتے جائیں۔ تو لہٰذا آپ نے یہ کرنا ہے کہ کم از کم اپنا 1 گھنٹہ جو روزانہ کا آپ تقریباً نماز میں اور دعاؤں میں گزارتے ہیں اس میں عربی زبان کا لیے جو ہے کچھ ٹائم رکھیں، یعنی قرآن پاک کو لیں، جو آپ کا مخصوص ٹائم ہے پڑھنے کا اس کے علاوہ 5 منٹ کم از کم آپ قرآن پاک سے پڑھیں، 1 آیت پڑھیں، 2 پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، اور پھر اس کا تجزیہ کریں۔ اس 1 آیت کو لیں، اس 1 آیت کے اندر ہر لفظ کو دیکھیں کہ آیا یہ حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے۔ اگر حرف ہے پھر تو بہت آسان ہے، اس کا تو وہی ترجمہ ہوا وہ تو شاید۔ اگر اسم ہے تو پھر اس کے اندر وہ 4 چیزیں دیکھیں۔ اسم ہے تو آیا یہ جو ہے کس حالت میں ہے اور یہ کیا ہے، یا اس کے معنی آپ کو آتے ہیں یہ دیکھیں۔ فعل ہے تو اس میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ اور الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی مشق کر لیں گے تو ذہن خود چل پڑے گا، اور آپ کو یہ کیے بغیر، تجزیہ کیے بغیر آپ جو ہے فوراً اس لفظ کو پہچان لیں۔ تو ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے جو ہے عربی زبان میں بہترین جو ہے وہ مشق ہوتی ہے۔ آپ نے جو ہے یہ جو کچھ پڑھا ہے اسے جو ہے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرامر میں اب صرف ایک چیز ہے جسے آپ نے سیکھنا ہے، وہ ہے کمزور حروف والے افعال، اور یہ تقریباً یہ بھی جو ہے 9000 کے قریب آتے ہیں، اور ہر لائن میں ایک کمزور آتا ہے اور ایک جو ہے مزید فیکا آتا ہے، تو لہٰذا آپ نے یہ سیکھنا ہے۔ مثلا آگے آپ گرامر میں جو اگلی کلاسوں میں سیکھیں گے، ایک تو یہ ہے حرفوں کو بنانا، اسے کہتے ہیں صرف، یعنی فا عین لام سے کیا ہے دیکھیں، انہیں ملایا، فاعل بنا، فعل بنا، فعلتم بنا، یفعلون بنا، افعال بنا، مفعول بنا۔ یہ جو ہم ٹیبل دہراتے رہتے تھے، ماضی کا ٹیبل بنا، مضارع کا بنا، امر و نہی کا بنا، فاعل مفعول فعل بنا، یہ جو ہے کیا ہے، اس علم کو کہتے ہیں صرف، یعنی حروف سے الفاظ بنانا۔ جیسے ہم نے فعلا سے فعلو، فعل،
فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو اور اس کے بعد افعل افعلو لا تفعل لا تفعل فعلو فاعل مفعول فعل. یہ کیا بنا ہے؟ یہ صرف ہم نے کیا کہ اتنے الفاظ ہم نے جو ہے ایک فی عین لام سے بنائے. ایک ہوتا ہے صرف کہ دوسری حالت، مثال کے طور پر عین لام میم سے ہم نے بنایا عالم علم علم تم یا علم تم یعلمون علام معلوم. یہ بھی جیسے عالمہ علمو علمتا علمتم علمتم علمنا یعلم یعلمون تعلمو علمو تعلمون نعلمو اعلم علم لا تعلم لا تعلم عالم معلوم علم. یہ ہم نے کیا تھا نا. یہ کیا؟ یہ ہم نے صرف بنایا، اس کو کہتے ہیں صرف عربی میں. ایک چیز ہوتے ہیں نحو. نحو کیا؟ یہ جو الفاظ آپ نے بنائے تھے ابھی، ان کو آپس میں جوڑ کے آپ جوڑے بناتے ہیں یا جملے بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نحو. صرف و نحو یہ گرامر کے دو لفظ ہیں. صرف کے معنی الفاظ بنانا، نحو کے معنی ان الفاظ کو جوڑ کر بامعنی جو ہے وہ ٹکڑے یا جملے بنانا. جیسے یہ دیکھیں کبیر البید بشیر اللہ کبیر، اللہ جوڑا اللہ کبیر ہو گیا. فی الارض ایک جملہ یا جوڑا ہو گیا بیت الکبیر ذالک البیت بیت اللہ، پھر ان کو جوڑا تو جیسے البیت الکبیر ایک بڑا گھر. خلق اللہ ارض فی جو ہے یومین، اللہ نے جو ہے وہ اتنے دنوں میں جو ہے زمین کو بنایا. کانا ھذا بیت الکبیر، تھا وہ جیسے یہ بڑا سا گھر. ان ذالک بیت اللہ، بے شک وہ جو ہے وہ یہ گھر ہے جو اللہ کا ہے، بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ کو کہتے ہیں. تو یہ جو جملے ہیں الفاظ سے بنائے جاتے ہیں، اس کی گرامر کو کہتے ہیں. یہ آپ اگلی کلاسوں میں دیکھیں. تو یہاں پہ ہمارا یہ پہلا حصہ ختم ہوا. اب باتیں ہیں اگلے حصے کی طرف جو کام کا حصہ ہے گرامر کا. ایک بار آخری بار آج میرے ساتھ آپ دہرا لیجئے سب مل کے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، کیجیے اور مل کر کیجیے. کیونکہ یہ اگلی کلاسوں میں میں نے نہیں دیکھا، شاید کوئی کراتا ہوگا اللہ کا بندہ ہمارے جیسے جن کو عادت پڑ گئی ہے یہی کرانے میں. لیکن QC1 میں یہ 20 سبق میں آخری دفعہ جو ہے یہ دہراتے ہیں. تو اس کو آپ کر لیجئے کہ اگر یہ آپ کو اچھا آتا ہے تو آپ کسی بھی لفظ کو پکڑ کے اس کا یہ اشارے کر کے TPI کے ذریعے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ آیا ہوا ہے، ہم کے ساتھ ہے، کا کے ساتھ ہے، ای کے ساتھ ہے، کم کے ساتھ ہے. تو اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ آئیے صرف صغیر اسے بنائیں گے. الحمدللہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے 232 الفاظ سیکھتے ہیں وہ آپ آلریڈی جو ہے وہ پچھلی کلاس 19ویں کلاس میں سیکھ چکے ہیں. اس لیے یہ 20ویں کلاس کی ہم نے ریویژن نہیں رکھی ہوتی. اور میں نے نارملی یہ ہے باقی جو ہے وہ 20ویں کلاس پڑھانے کے بعد ریویژن کراتے ہیں. میں نے آپ کو ریویژن سے فارغ کرا دیا کیونکہ آپ کا پورا سلیبس 19 میں کور ہو گیا اور وہاں ہم نے پوری ریویژن کر کے اس کو وہاں چھوڑ دیا. یہ 20واں جو ہے یہ تو صرف ہمارے ذہن کو کھولنے کا ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے کہ آیا ہمیں کتنا آتا ہے اور آگے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے اس کی جو ہے ریویژن نہیں ہوئی، تو اس کو میں نے پھر آخر میں رکھ دیا. تو آئیے یہ اسم فعل حرف اب تو آپ کو آ گیا ہوگا کیونکہ میں تو اپنے ہر سبق میں ریویژن میں اور ریگولر کلاس میں اس کو دونوں سلائیڈوں کو چلاتا ہوں. TPI کی سلائیڈ اور یہ ہر لیسن میں ہر ڈویژن میں تاکہ آپ کو پکا ہو جائے کیوں یہ بیس ہے. اسم فعل حرف کی آپ بنیاد پہ آگے چلتے ہیں قرآن میں. پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ آیا جو لفظ ہے یہ جو نیا لفظ لگ رہا ہے یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کے وہ 4 مرحلے جو ہے نا وہ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کا ترجمہ کرنے کے بعد آگے پیچھے جو ہے اس کا اصل مفہوم نکالتے ہیں جسے کہتے ہیں فہم یعنی سمجھ اس وقت آتی ہے. تو آئیے ترجمہ کیجیے. الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں شیطان بھٹکارا ہوا اکیلا ABCD جی مزاج آتا مطلب ہے جب تم آتے ہو جب وہ سب آتے ہیں جب آ جائے جب وہ آ جائے ABCD جب آ جائے جب آ جائے
जितनी के मानी बताए, ज्यादा कर हमें, ज्यादा कर उसे, ज्यादा कर उन्हें, ज्यादा कर मुझे। जितनी। ज्यादा कर ज्यादा कर मुझे। मुझे। उर्दू की जिद नहीं है कि जिद पकड़ ली, जिद ना कर, ये वो। अच्छा, फेल के शॉर्ट टेबल्स ये अगर कि मैंने आपको ऑलरेडी 19वें सबक में करा दिए, लेकिन यहाँ हम तरतीब से करेंगे। देखिए, ये आपने एक पढ़ा था फाला, माजी का सिवा, फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतू, फालना, इसकी चाबी क्या है? फाला। फिर यफलू, मुदारे था, यफलू, यफलूना, तफलू, अफलू, तफलूना, नफलू, ये क्या था इसकी चाबी? यफलू। फिर हमने अमर वो नहीं पढ़ा था, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफल, ला तफल, इसकी चाबी है इफ़अल। ये जो तीन चाबी होती हैं, फ़अला माजी की, यफलू मुदारे की, इफ़अल अमर की, इनको कहते हैं तीन चाबियां किसकी? अफ़आल की। ये अफ़आल है, फेल है, फेल की जमा अफ़आल, यानी ये अफ़आल की चाबी है। कौन सी? माजी की फ़अला, मुदारे की इफ़अल। फिर हमने तीन इस्म भी पढ़े। पहले तो ये तीन चाबियां ले लेते ना, ये माजी की चाबी होगी फ़अला, उसने किया, यफ़अलू वो करता है, यफ़अलू और इफ़अल का, ये तीन आपकी अफ़आल की चाबी। अब हमने फ़अला से तीन इस्म भी बनाए थे। वो क्या बनाए थे? फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर हुआ, फेल करना। ये क्या है? फेल। इसको की चाबी है। फाइल मफूल फील। ठीक है ना, ये हमने फाला से ही बनाए थे, फाला से फाइल, मफूल, फेल। तो आप इन तीनों को भी आप इस पे रख दें। पहले तो ये हो गया फाला या फालू, इफ़अल, ये तीन क्या होगी? इफ़ाल की चाबी, माजी की, मुदारे की, अमर की। और आखिर में हमारे पास तीन चाबियां अभी जो हमने बनाई थी वो क्या है? इस्म की, फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर करा, फेल नाम का नाम। ये जो छह चाबी हैं, इसके टेबल को कहते हैं सर्फ़े सगीर। सर्फ कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था, सर्फ वो इल्म है जिसमें हम हरूफ बनाते हैं, अल्फाज बनाते हैं, हरूफ से अल्फाज बनाते हैं। मसलन फा, ऐन, लाम, ये तीन हर्फ हैं, इससे हमने ये अल्फाज बनाए, फाला, यफलू, इफ़अल, फाइल, मफूल, फेल, ये हमने उनसे बनाए। तो इसको कहते हैं ये सर्फ। और सगीर के माने है छोटा। सगीर क्या मतलब? ये छह अगर आपको आते हैं, आप इससे 6 टेबल बना सकते हैं। मसलन फाला से क्या बनेगा? फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतू, फालना। यफलू से क्या बनेगा? यफलू, यफलूना, तफलू, तफलू, तफलूना, नफलू। इफ़अल से क्या बनेगा? इफ़अल, इफ़अलू, ला तफल, ला तफल। अब फाइल से कौन सा टेबल बनेगा? आइए आपको मैं बताऊं फाइल का टेबल कैसे है। ये देखें, ये फाइल मफूल फेल है, इसकी तीन हालतें होती हैं। फाइल के ऊपर दो पेश भी आ सकते हैं, दो ज़बर भी आ सकते हैं, दो ज़ेर भी आ सकते हैं। यानी ये क्या है? फाइलुन, फाइलन, फाइलिन। और अगर अलिफ लाम लगा दी तो ये क्या हो जाएगा? एक पेश, एक ज़बर, एक ज़ेर रह जाएगा। अल फाइलु, अल फाइला, अल फाइली। यानी एक फाइल से आपने 6 इस्म बनाए है। बस यहाँ पे इतना ही सीखे, वरना हम तो जो है ना पहले ही सबक में 36 इस्म बनवाते हैं, एक इस्म से 36। मसलन फाइलुन दो पेश के साथ रफा, दो जबर के साथ नस्ब, दो जबर के साथ, दो जेर के साथ जो है वो क्या हो गया? मकसूर, यानी कसर। अब ये जो है ये है दो के साथ जो है वाहिद। अब इसके ले ले तस्निया, फाइल से फाइलाने, फाइलीना, फाइलीना। और फिर जो है जमा ले ले, फाइलूना, फाइलीना, फाइलीना। 9 बन गए। इनके साथ अलिफ, अलिफ लाम लगा दे, अल्फाइल, अल्फाइला, अल्फाइली, अल्फाइलाने, 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 अल्फाइलूना, अल्फाइलीना, अल्फाइलीना। कितने? 18 हो गए। अब इनका मुअन्नस बनाए, फाइला से फाइल से फाइला, फाइला के भी इसी तरह बनाए, फाइलातुन, फाइलातिन, फाइलातिन। और फिर जो है फाइलात, फाइलात ने, फाइलाने, फाइलाने। और फिर जमा फाइलातुन, फाइलातिन, फाइलातिन। 9 उसके बनेंगे। अलिफ लाम लगा देंगे तो अल्फाइल, अल्फा, 18 बनते हैं। इस एक से आपके लिए कंसेशन है, बहुत स्पेशल क्लास है, सिर्फ 6 बना। 6 क्या?
3 آپ بنا دیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ، اور 3 بنا دیں آپ الف لام لگا کے، تو کتنے بن گئے؟ 6 تو آپ بنا لیں گے نا. ابھی دیکھیں نا 36 سے جو ہے 38 سے آپ کو معافی دلا کے لایا ہوں 6 پہ. اب اتنے تو آپ بناؤ نا، اتنا تو کرو نا کہ فائلن 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 2 زبر 2 پیش 2 زیر، اور الف لام لگا کے الفائل ہے. یہ اکیلا فائل نہیں ہے، یہ پورا ٹیبل ہے. جیسے یہ فعالہ جو ہے ایک اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ پیچھے 6 کا ٹیبل لگا ہوا ہے. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، ہم پریکٹس کر کے پاگل ہو گئے، وہ پورا ٹیبل بنا ہے. اسی طرح یہ فائل کا بھی ٹیبل پڑا ہوا ہے. فائلن فائلن فائلین الفائلن الفائلہ الفائل. اب مفعول کے ساتھ بھی اسی طرح، اس کی بھی اسی طرح جو ہے 36 اس میں بنتی ہے. لیکن آپ کے ساتھ کنسیشن، آپ میری اسپیشل کلاس ہو، میں آپ سے صرف 6 بناؤں گا. کیا بنے گا؟ 2 پیش کے ساتھ مفعولن، 2 زبر کے ساتھ مفعولن مفعولن اور الف لام لگا کے المفعول المفعولہ المفعولی. اب یہ بتائیں آپ لوگ یہ 6 بنا لو گے یا نہیں بنا لو گے؟ یس انشاءاللہ. کوئی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ الحمدللہ. یس یہ دیکھیں مفعول صاحب کو دیکھیں، اس کے ساتھ بھی وہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر اور الف لام لگا ہوا ہے، یعنی ایک پیش کے ساتھ بھی الف لام چلائیں گے، زبر کے ساتھ بھی زیر. 6 تو بنائیں. اسی طرح فعل کی بھی ہوتی ہے، یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی فعل 2 زبر 2 پیش 2 زیر کے ساتھ اور الف لام. یہ تو تھا مذکر کا. اب آ جائیں مؤنث نیچے کی طرف. یہ جو فاعل صاحب ہے اس کی فائلہ بھی ہوتی ہے، تو فائلہ جو ہے اس کے بھی وہ 2 زبر 2 زیر 2 زیر 2 پیش والا ہوگا. فائلتن فائلتن فائلتن، اور اگر الف لام لگا دوں تو اس کے ساتھ بھی ہوگا اور پھر جمع کے بھی سیغے ان کے لے لیں. یہ اوپر فائل کے سیغے جمع ہم نے کیا کیا تھا؟ باؤنون اور یانون سے بناتے ہیں. فائل سے فائلون فائلین، اتنا تو پڑا ہوا ہے. اتنا تو اب میرے ساتھ چلو نا، وہ 6 کو چھوڑ کے یہ 2 سیغے 3 سیغے تو لے آؤ نا کم از کم. جمع والے جو ہم نے مسلم مسلمون مسلمین کھپ کھپ کے جو ہے وہ واو نون یا نون کی گردانیں کی تھی، وہ تو تھوڑا سا اس کے ساتھ لگاؤ نا. فائل سے فائلون فائلین، فائلہ جو مؤنث ہے اس کی اس سے فائلاتن فائلاتن فائلاتن، یہ بھی فائدہ ہو گیا. 3 اور آگے 6 تو آپ کو آتے تھے 2 زبر 2 زیر 2 زیر اور الف لام کے ساتھ، اور 3 آپ کو یہ واو نون یا نون کے ساتھ اور الف تا کے ساتھ آ گئے. تو اب کتنے ہو گئے؟ اب ماشاءاللہ جو ہے نا آپ کا ٹیبل پورا ہو گیا کہ فائل جو ہے یہ اکیلا فائل نہیں ہے، یہ چابی ہے. اس چابی سے اگرچہ 36 بنتے، میں آپ سے 36 نہیں بناؤں گا. میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا، لیکن آپ سے میں یہ توقع کروں گا کہ آپ کم از کم 6 وہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر اور الف لام والے اور 3 یہ جمع نون اور یا نون والے لگا کے 9 بنا لیں. 9 جو ہے آپ مذکر کے بنائیں، 9 جو ہے مؤنث کے بنائیں. تو کتنے بنا دیے؟ 18 تو پہنچ ہی گئے. ہاں آدھے پہ تو بتا ہی دیا نا، استاد ہے. چلے آئیں دیکھیں، بہت ٹائم ہو گیا. دیکھیں جی فائلن پہ 2 پیش ہوگا، 2 زبر بھی آ سکتا ہے فائلن اور 2 زیر بھی آ سکتا ہے فائلن، ٹھیک ہے. اور الف لام لگا دو الفائلو الفائلہ الفائل. یہ کیا ہوگا؟ فائل کے جو ہے آپ کے 6 صیغے، اور 3 صیغے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی اس کے جمع بھی بنا دیں. واحد بیچارے جو ہے نا اکیلے جو ہے نا رہ جائیں گے، ان کا گزارا نہیں ہوگا. تو آپ واو نون لگا کے فائلون اور یا نون لگا کے فائلین فائلین، کیونکہ پیش والوں کے ساتھ واو نون لگائیں گے اور زبر والے زیر والوں کے لیے یا نون لگائیں گے. تو فائلون فائلین فائلین. اب یہ الف لام والوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے بھی بنا دیں جمع. الفائلون الفائلین الفائلین. ماشاءاللہ کتنے ہو گئے؟ 6 تو 6 12 ہو گئے. بنا لیں گے نا؟ 12 تو بنا لیں گے نا؟ یس سر انشاءاللہ. 2 پیش کے ساتھ 3 اور پھر الفائل الف لام کے ساتھ جو ہے 3 اور پھر ان کے جمع کے واو نون یا نون یا نون 3 سادہ اور 3 الفائلون الفائل. تو یہ ہو گئے 12. یہ مذکر کے ہیں تو مؤنث کا کیا قصور ہے؟ اس کے بھی 12 بنا دو. 24 پر تو پہنچا دیا.
बाकी 12 बाकी 12 छोड़ दें, ठीक है ना सिस्टर? सर एक 12 आपको ग्रामर की क्लास में पढ़ाऊंगा। ग्रामर की क्लास में मैं पूरे 36 का टेबल कराता हूँ, जब वो शुरू करता हूँ इस वहाँ पढ़ाऊंगा। वहाँ आप लोग आते हैं, जो आते हैं उनको पता है, जो नहीं है आ जाएंगे तो उनको भी सिखा देंगे। फिलहाल यहाँ ये बच्चों के साथ जो है ना 6 कम से कम इन्हें आने चाहिए। क्या फाइलुन ये जो फाइला है दरमियान में, फाइलतुन फाइलतन फाइलतिन, 3 मुअन्नस के 3 मुज़क्कर के ये 6 आने चाहिए। और अगर अलिफ लाम से कर लेंगे तो 12 इनके पक्के हो गए, ये 12 तो करें। वाहिद जमा अगर कर लेते हैं तो 12 और बन जाएंगे, वही उनके साथ वाव नून या नून लगा के जो 12 24 बन। चले, मैंने कहा ना आज इल्म की बात क्लास स्पेशल क्लास है ये, कोई इनमें कोई 2-4 अल्लाह के बंदे ऐसे बैठे हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला मेहरबान हो रहा है, इल्म झाड़े जा रहा है इल्म। देखें जी, अब ये पूरा टेबल होगा। फाला फालू फालता फालतू फालतू फालना फालत। आवाज नहीं आ रही सर। फालू तफालू, ये 7 सीगों का टेबल आप जो है मुदारे का बना लेंगे। अमर नहीं का इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू, और जो है आपको अस्मा सिर्फ 3 है, फ़ाइलुन मफ़ऊलुन फ़िल, लेकिन ये 3 नहीं है, मैंने बताया इनमें से हर एक 36 बनता है। ये छुपे हुए हैं, ये छुपे रुस्तम हैं। ये मत देखो कि फाइला का इतना बड़ा टेबल है, ये तो सारे मसूम 3 खड़े, ये मसूम 3 नहीं है, इन मसूमों ने आगे जाके 36 बनाने हैं। 12 तो आपसे ही बनवा लिए मैंने, आप लोग एग्री हो गए हो ना, 12 तो बनाओगे। फाइलुन अगर मैं दे दूं और कहूं कि जी इसका भी फाइल से टेबल बनाए, तो आप क्या बनेंगे? फाइलुन 2 पेश के साथ, फाइलन 2 जबर के साथ, फाइलिन 2 जेर के साथ, अल फाइलू 1 पेश के साथ, अल फाइला 1 जबर के साथ, अल फाइली 1 जेर के साथ। ये हो गए मुज़क्कर के। इनका मुअन्नस ले फाइला, फाइलातुन 2 पेश के साथ, फाइलातन 2 जबर के साथ, फाइलातिन 2 जेर के साथ, अलिफ लाम लगा दे, अल फाइलातु अल फाइलाता अल फाइलाती। फिर आप मेरे साथ इस पर भी मुतफिक है कि हमने जमा आपसे सीखी है वाव नून याद नून लगा के, अब वाव नून याद नून भी लगा दें। फाइलूना फाइलीना फाइलीना, मफऊलूना मफूलीना मफूलीना, फाइलातुन फाइलातन फाइलातिन। तो ये आपका ये जो 6 चाबी है ना, इनको कहते हैं सर्फ़े सगीर, फाला या फालू इफल फाइल मफूल फिल। और पूरा जो सर्फ़े कबीर है, सर्फ़े कबीर इसको कहते हैं। ये जो पूरा टेबल है ये अभी पूरा टेबल नहीं है, ये सिर्फ अफ़ाल का टेबल है। ये भी 7 सीगों का है, जैसा मैंने बताया 14 सीगे। जब ये मदरसे में बच्चे करते हैं, वो आलिम बनने के लिए सीखते हैं, वो ये पूरे 14 सीगों का माजी का टेबल बनाते हैं, मुदारे का बनाते हैं। ये जो है अमर और नहीं के जो है वो आपको तो सिर्फ हम के मुखातिब के 2 बता रहे हैं ना, मुखातिब के 6 बनते हैं। इफ़अल इफ़अला इफ़अलू इफ़अली इफ़अला इफ़अलना 6 बनते हैं ये सामने के। इसी तरह गायब के भी 6 बनते हैं, और हाज और जो मुतकल्लिम है इसके भी 6 बनते हैं ला के साथ। तो 18 सीगे बनाने पड़ते हैं उसे बच्चे को, और उस 18 सीगों में फिर जाके जो है आपका ये सिर्फ अमर कवर हुआ। नहीं के भी 18 है, 36 सीगे वो बनाता है, तब जाके ये टेबल अमर और नहीं का पूरा होता है, जो आप सिर्फ 4 लफ्जों में फारिग हो जाते हैं। इसी तरह फाइल और मफूल फेल आप सिर्फ 3 लफ्ज सीखते हैं, लेकिन वो हर एक के 36 वो बताने करता है, तब जाके ये पूरा टेबल होता है। इस पूरे टेबल को हम कहते हैं सर्फ़े कबीर। आपके लिए आप खुसूसी क्लास हो, आपके लिए सर्फ़े कबीर सिर्फ इतना ही है। फाला के 7 सीगे, माजी के 7 सीगे, इफ़अल के 4 सीगे, फाइल मफूल फेल के 3 सीगे, बस ये आपका सर्फ़े कबीर। और अगर मैं कोई इसका सर्फ़े सही बनाए और आसान हो गया, फाला या फलू इफ़अल फाइलन मफूल फेल, ये 6 बता दें आपका सर्फ़े सगीर। आइए ये देखें, फाला या फलू इफ़अल ये 3 हो गए अफ़ाल के, अस्मा के में फाइल मफूल फेल।
آئیے ایک بہت اہم چیز رہتی ہے اور ٹائم جو ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے یہ ان باقی چیزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ ٹیبل ابھی آپ نے بنائے تھے، فتحہ سے بنا لیں، نصرہ، ضربہ، سمع، یہ 4 ابواب ہیں، ان کے ٹیبل 6 کے یہ آپ کو آتے ہیں. اس میں ہم وقت نہیں ضائع کریں گے. آگے آئیے جو کام کی چیز ہے اس کی طرف چلتے ہیں. یہ ہم برائی کے طور پر کر رہے ہیں. ہم نے ماضی کی پریکٹس کی تھی نصرہ کے ساتھ، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتم، نصرتم، نصرنا، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا تھا، ہو کا ٹیبل بنا. اس سے کیا بنا، نصرہ، اس نے مدد کی، اس کی، ان سب نے مدد کی، ان کی، آپ نے مدد کی، اس کی، میں نے مدد کی، اس کی، آپ سب نے مدد کی، اس کی، اور ہم سب نے مدد کی اس کی. ہوں کے ساتھ یہ بنایا. پھر ہم نے اس کی جگہ ہوں کو لے لیا. جب ہوں کو لیا تو ہماری ٹیبل کی صورت کچھ ایسی ہوئی، نصرہ، اس نے مدد کی ان کی، انہوں نے مدد کی ان کی، آپ نے مدد کی ان کی، میں نے مدد کی ان کی، آپ سب نے مدد کی ان کی، ہم سب نے مدد کی ان کی. اور ان کی جگہ جب ہم نے کا اضافہ کیا کے ساتھ تو کیا ہوا، اس نے مدد کی اس کی، انہوں نے مدد کی اس کی، آپ نے مدد کی اس کی یا اپنی مدد کی، اور انہوں نے مدد کی آپ کی، ہم نے مدد کی آپ کی. اور اگر اس کی جگہ یا کو لے، یا متکلم کو لگا دے تو ہمارے پاس ٹیبل ماضی کا کیا بنا تھا، اس نے مدد کی میری، انہوں نے مدد کی میری، آپ نے مدد کی میری، میں نے مدد کی میری، یعنی اپنی مدد آپ، ہم نے مدد کی میری، اور تم نے مدد کی میری. اور اس کے بعد ہم نے ملایا کم کو تو ہمارے پاس کچھ ایسی صورت حال آ گئی. اس نے مدد کی آپ سب کی، انہوں نے مدد کی آپ سب کی، آپ نے مدد کی آپ سب کی، آپ سب نے مدد کی آپ کی، یعنی اپنی مدد آپ، اور ہم سب نے مدد کی آپ. اور جب نا کو ملایا تو ماضی میں ہمارے پاس یہ ٹیکنیک ہے، نصرنا، نصرو، نصرتا، نصرنا، اور نصرتمونا، اور نصر، یعنی اس نے مدد کی ہماری، ان سب نے مدد کی ہماری، آپ نے مدد کی ہماری، میں نے مدد کی ہماری، ہم نے مدد کی ہماری، یعنی ہم سب نے، اور آپ سب نے مدد کی ہماری. اور مضارع پھر ہم نے لیا، ینصرو کے ساتھ یہی حشر کیا کہ مضارع کا جو ٹیبل تھا اس میں ہو کو ملایا. وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا اس کی، وہ مدد کرتے ہیں یا کریں گے اس کی، تو مدد کرتا ہے یا کرے گا اس کی، میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا اس کی، آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے اس کی، ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی. اور ہو کی جگہ ہم کو لے آئے تو ہمارا ٹیبل جو ہے وہ کچھ اس طرح بنا، وہ مدد کرتا ہے ان کی، وہ سب مدد کرتے ہیں ان کی، یعنی اپنی مدد آپ وہ کرتے ہیں، آپ مدد کرتے ہیں ان کی، میں مدد کرتا ہوں ان کی، آپ سب مدد کرتے ہیں ان کی، ہم سب مدد کرتے ہیں. اور اگر ہم کی جگہ جو ہے ہم لے آئے کا سیگا تو ہمارا ٹیبل کچھ اس طرح بنا تھا کہ وہ مدد کرتا ہے آپ کی، وہ سب مدد کرتے ہیں آپ کی، آپ مدد کرتے ہیں آپ کی، یعنی اپنی مدد آپ کرتے ہیں، میں مدد کرتا ہوں آپ کی، ہم، آپ سب مدد کرتے ہیں آپ کی، ہم سب مدد کرتے ہیں. اور جب کا کی جگہ ہم یا متکلم کو لائے تو مضارع کا ٹیبل ہمارا کچھ یوں بنا کہ وہ مدد کرتا ہے میری، وہ سب مدد کرتے ہیں میری، آپ مدد کرتے ہیں میری، میں مدد کرتا ہوں میری، یعنی میں اپنی مدد آپ کرتا ہوں، آپ مدد کرتے ہیں میری یا ہم مدد کرتے ہیں میری. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کم تھا، ہم نے ان کو ان کے ساتھ ملا کے دیکھا، وہ مدد کرتا ہے آپ سب کی، وہ مدد کرتے ہیں آپ سب کی، آپ مدد کرتے ہیں آپ سب کی، آپ سب مدد کرتے ہیں آپ سب کی، یعنی اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اور ہم سب مدد کرتے ہیں آپ. اور اس کی جگہ نا کا صیغہ ہم نے جب ملایا تو مضارع کا جو ہے ٹیبل کچھ یوں ظاہر ہوا، وہ مدد کرتا ہے ہماری، وہ مدد کرتے ہیں ہماری، آپ مدد کرتے ہیں ہماری، میں مدد کرتا ہوں ہماری، ہم مدد کرتے ہیں ہماری، یعنی اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو یہ ماضی مضارع کے ٹیبل آپ کو میں نے دکھائے تھے. قرآن میں چونکہ اکثر جو ہے وہ یہ ضمائر اس طرح جڑ کے آئیں گے تو آپ نے ان کو توڑنا ہے. جب ضمائر کو توڑیں گے تو آپ کے پاس فعل آ جائے گا ماضی کا اور ضمیر ہو جائے گا. ان کے ترجمہ پھر کریں، ٹیبل سے لے لیں اس کا فعل کا ترجمہ، جیسے یہ نصرہ، اس نے مدد کی، نصر، سب نے مدد کی، نصر کا آپ نے مدد کی، نصر کو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب مدد کرتے ہیں، ینصرون تنصرون. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، آیا جمع ہے، یہ واحد ہے. جو میں آپ کو بریک کرنے میں بتا رہا تھا وہ یہاں یہ بن سکتا. اب اگر آپ جو ہے تھوڑا سا برداشت کر سکتے ہیں
تو یہ 5 منٹ میں زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ مجھے احساس ہے کہ ہم نے آج بہت زیادہ کر لیا ہے، تو یہ کل والی اکثر چیزیں چھوڑ کر صرف میں نے جو آج نئے سوال ڈالے ہیں ان کو ہم لے لیں گے، بس باقیوں کو نہیں، باقی یہ کل میں نے کرا دیے تھے، کل والی ریکارڈنگ دیکھ لیں۔ یہ ہم نے کر لیا تھا، ہاں مین انا شر الا، اب یہ 4 ہے، پہلے تو اسے اسم حرف اور فعل کے طور پر دیکھیں۔ من کیا ہے؟ حرف ہے، ان حرف ہے، شر حرف ہے، الا حرف ہے، چاروں حرف آگے، چاروں حرف آگے، پہلا قاعدہ فعل ہو گیا، اسم فعل ہے ہی نہیں اس میں تو لہذا وہ کم۔ اگلا کیا ہے؟ اگلا ہے واحد جمع کا، من واحد ہے، انا واحد ہے، شر واحد ہے، الا واحد، لہذا دوسرا کلیہ بھی فارغ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلا تیسرا کلیہ، کیا ہے؟ مؤنث اور مذکر کا، من ان شر الا، یہ شر کو میں نے کیسے چھوڑ دیا؟ شر کیا ہے جی؟ بتاؤ، یہ تو پہلے ہی سیرے میں پکڑا گیا تھا، ہم نے وہاں کیسے شرم تو پریشانی تھی، شر جو ہے اس پہ شد آ رہا ہے، وہ تنوین آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں مجھے وہی روکنا تھا، آپ نے روکا کیوں؟ کیونکہ سر میرے بھی یہ یہاں پہ باقی 3 حرف ہیں اور یہ بیچ بولنا میں، تھا نا کہ جی آپ کدھر دوڑے جا رہے ہو تیزی میں، یہ دیکھو یہ تو پہلے میں ہی پکڑا گیا، جن پہ 3 حرف ہیں اور ایک اسم ہے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اسم اکیلا ہے، باقی حرف ہیں، اس میں ڈال دیا تھا اسم ہم کو نے۔ پکڑے کان سے باہر نکال دے کلاس سے کہ جی آپ جو ہے غلط جگہ آ گئے ہو، جاؤ اسموں کی کلاس میں جاؤ، یہ حرفوں کی کلاس۔ اچھا اب یہ دیکھو، فعلتا، فعلت، فعلتو، فعلا، تینوں جو ہے فعل ہیں، اسم کوئی نہیں، حرف نہیں ہے، نہیں پکڑائی دیا، چھوڑ دیا، اگلی کلاس میں آگے، اگلی تھی واحد جمع، فعلتا واحد، فعلت واحد، فعلتو واحد، فعلت کوئی کام نہیں بنا، تیسری کیٹیگری میں آگے، تیسری ہے مذکر، پھر غور سے دیکھیں، فعلتا، مذکر فعالت فعلت، سر یہ بھی فعالت مؤنث ہے اور باقی تینوں مؤنث ہے، مؤنث ہے باقی بھی، تینوں واحد۔ مذکر ہے، تین مذکر ہے ایک مؤنث ہے۔ فعلت، فعلتو، فعل، اے پہ کیا تھا؟ فعلتا ہے، سی پہ فعلتو صاحب بیٹھے ہیں، اور ڈی پہ فعلا بیٹھا ہے، بی پہ فعلت بیٹھی ہے، بیٹھی ہے تو لفظ بتا دیں، یہ جو ہے مؤنث ہے، اس کو علیحدہ کر دیں، اسے بتا دیں جی مؤنث کی کلاس میں چل جائے، یہ مذکروں کی کلاس ہے۔ یس سر۔ سمعت احد النار الکتاب، ہاں اب اسم فعل اور حرف والا کلیہ دیکھتے ہیں۔ سلائڈ نہیں سمعت چینج ہوئی، احد، کیوں فعل تنوین نظر آ رہی ہے؟ احد، اللہ سمد، احد، پڑھانی تھا، قل هو اللہ احد، احد پیش ہے، اسم ہے، النار، یہ تو آنکھیں بند کر کے بتاؤ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، اسم ہے، اسم ہے سر۔ الف لام لگ گیا تو اس سے بڑا پکا ثبوت کیا ہوگا کہ یہ اسم ہے۔ کتابن، ہاں جی بتائیں، اسم ہے، اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، ایک فعل ہے، فعل کو پکڑیں، اسے کہیں بھائی یہ اسموں کی کلاس ہے، آپ جاؤ جا کے جو ہے وہ کہیں فعل والی کلاس میں داخلہ لو، تو اس کو جو ہے لیکن پہلے ہی مرحلے میں آپ نے پکڑ لیا کہ اگر 3 ایک کیٹیگری کے آ رہے ہیں اور چوتھا لفظ ان سے مختلف ہے، جیسے 3 اسم آ رہے ہیں اور ایک فعل یا ایک حرف آ رہا ہے تو آپ علیحدہ کریں، اگر 3 فعل آ رہے ہیں، ایک اسم یا ایک حرف آ رہا ہے، آپ علیحدہ کریں، اگر 3 جو ہے وہ حرف آ رہے ہیں اور اس میں ایک فعل یا ایک اسم آ رہا ہے، آپ اسے علیحدہ کریں، جیسے یہ حشر پچھلے سوال میں ہم نے دیکھا تھا، 3 جو ہے حرف تھے، ایک جو ہے وہ اسم تھا، اس کو ہم نے پکڑ لیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ اشاروں کی مدد سے اور یہ 3 کیٹیگری کی مدد سے، کہ پہلے کیٹیگری میں اسے دیکھیں اسم فعل حرف، دوسری کیٹیگری میں دیکھیں واحد جمع، تیسری میں دیکھیں مذکر، اگر ان میں بھی نہیں ہوتا پھر آخری ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو کل ہم نے دیکھی تھی، یہ پچھلے سوال میں چلے جاتے ہیں، یہ والی، ہاں جی یہ والی، اس میں دیکھیں تنصرو فعلتا
फेल, नसरतु फेल, फ़अलत फेल। हाँ जी, क्या बात बनी? सर सी जो है वो तो मुशारे इलादा करना है। फ़अलता, नसरतु और नसर फ़अलत, नसरत है, नसरत तो फा- है नहीं, लेकिन नहीं सी फालत अभी फालत है सर, ये फ़अलत। मुज़क्कर मोनस है। तंसुरु, तंसुरु, तंसुरु फ़अलता, नसरतु, फ़अलत। सर नसरत है, जो असरत है। वो बी, फालत जो बी है ना फालत वो नसर तू नहीं है, नसरत है, वो रा के ये ऊपर जबर है। नसरतु है, नहीं सर नसरतु है। मोनस है। देखिए इसका फालत करेक्ट सर जवाब, करेक्ट जवाब देखिए सिस्टर, करेक्ट जवाब देखिए, वो फ़अलता उसने दे दिया है, वो जब गलत है फ़अलता। ये इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूशन है जिसमें मैं आपको उलझा रहा हूँ। आइए मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसमें 3 मुअन्नस के हैं, एक जो है मुज़क्कर है। बड़ी दिलचस्प है, ऐसा सवाल बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। ये पता नहीं कहाँ से मेरे हत्थे चढ़ गया कि मैंने इसको इसमें डाल दिया ना। इसमें अभी आप गौर से देखिए, पहला है तंसुरु। तंसुरु सामने के लिए भी आता है और मुअन्नस के लिए भी तंसुरु आता है। अब ये चीज दो ज़हन में आते रखें, हैं। ठीक। अगला है सामने- फ़अलता, ये मुज़क्कर के लिए आता है। अगला है नसरत, ये मुअन्नस का है। मुअन्नस के फ़अलत, लिए ये भी मुअन्नस का है। ये 3 मुअन्नस के हो गए, तंसुरु, नसरत, फ़अलत। और फ़अलता एक वाहिद बेचारा मुज़क्कर इनमें फंस गया, उसको हमने अलहदा करना है। ये ख्वातीन का कमरा है, निकल जाओ जाके मर्दों के मर्दाने में जाओ। अब वो पीछे नीचे जवाब देख रहे हैं। फ़अलता, फ़अलता आया, ये जो है डी ऊपर जो आपका डी बन रहा है ना, ये फ़अलता, ये वाहिद है। बाकी ये तीनों जो है, ये क्या, ये स्पेशल केस, ये चौथी कैटेगरी में आता है। ये बहुत कम ऐसे सवाल आते हैं, इनको सिर्फ वो कर सकता है जिसने बड़ी गहराई से जो है क्लास में तवज्जो से बैठ के एक एक चीज सुनी है और उसको प्रैक्टिस किया ना, वो इस सवाल को कर सकता है। कम से कम मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता। मेरा जैसा भी नहीं। आप तो बहुत आगे चली गई हो शबीरा खान, अब हम तो तो आप कहीं के गए नहीं। क्योंकि अहल हो गई हो। आपने जो पहली क्लास में हमें इम्प्रेशन दिया था, हम मुरव्वत में मारे गए, हमने कहा जो इसको कुछ नहीं आता, इसको स्पेशल कर। आप तो सबसे आगे निकल गया। आप तो फर्स्ट पर टेबल करता है, वो क्या है, जुबैरिया के मुकाबले पर करता है। जुबैरिया बेचारी मुरव्वत में चुप कर जाती है, बड़ा समझ के आपका समझ के लिहाज कर। तो आपके लिए अब एक छोटी सी तजवीज़ है। QC2 जो है वो इंशाल्लाह सितंबर में शुरू होगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अगर कहीं दाएं बाएं मिल रहा है, QC2 शुरू हो रहा है, तो बेशक आप उसे ज्वाइन कर ले, चाहे किसी का भी है, चाहे बेशक उसके लिए आपको पैसे भी देने पड़े, फीस देनी पड़े, कोई मसला नहीं है। 100, 1500, 1800 जो है फीस, कोई ऐसा नहीं। अगर QC1 आपको फौरी मिलता है कर लीजिए, अदरवाइज आप वेट कीजिए QC2 का, जो कि सितंबर में सर काशिफ शुरू कराएंगे, उसे आप ज्वाइन। उस वक्त तक अपना वक्त जाया ना करें, ये क्लासें चल रही हैं। मसलन एक क्लास मेरी जो है वो अभी मैंने शुरू की थी, आज उसकी जो है 3री क्लास हुई है, अब अगले हफ्ते उसकी 4थी क्लास होनी है। ये QC1 का जो है 381 है। हाँ, टाइमिंग इसके अलबत्ता जो है वो मार, टाइमिंग क्या है इसके, जो है 5:40 पे रिवीजन शुरू होती है और सुबह 6 बजे से 7 बजे ये क्लास होती है। दिन इसके हैं हफ्ता इतवार और जुमा हफ्ता इतवार, ये 3 दिन। इंग्लिश का मैंने 27 तारीख से QC1 शुरू करना है, वो भी मॉर्निंग का है, हफ्ता इतवार को होता है 8 से 9। आपको ये सूट नहीं करते हैं, कोई मसला नहीं है, आप कहीं भी कोई भी क्लास जो है ऐसी देखती हैं जो कि QC1 की चल रही है, उसमें चले जाएं, बैठ जाएं, उसे सुने। बहुत सी हमारी QC1 की सब क्लासें चल रही हैं और उनका लिंक यही है, बड़ी मजे की बात है। इसी लिंक से आप जाएं, क्लास में बैठे सुने, कोई आपको नहीं इंशाल्लाह रोकेगा, आप लें। उनमें से एक है जो रात को जो है वो गालबन 10 से 11 बजे चलता है, बल्कि 2
प्रोग्राम है QC1 के जो इस वक्त रिसेंटली शुरू हुए थे, उनकी अभी चंद क्लासें हुई हैं, वो रात 10 से 11 बजे तक चलते हैं, उनमें आप जा सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप ये इसको रिपीट करना चाहते हैं इवनिंग टाइम में, फिर इंतजार कीजिए, सर काशिफ है वो अगले सितंबर में QC1 उर्दू का भी शुरू करेंगे, इंग्लिश का भी शुरू करेंगे और QC2, और इस दफ़ा उनका इरादा शायद QC3 करने का भी है। तो आप में से जिन्होंने QC2 किया वो उनकी QC3 में भी आ सकते। तो ये हमारी जो है आखिरी रिक्वेस्ट थी। तो इसके साथ ही जो है आइए दुआ पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो क्लास का सेशन तो हमारा पूरा